Okay, Vanakkam. Greetings to one and all. Again, I'm very happy to see you all in this video. We are studying about the TET psychological exam tips, how to attend the psychological exam. So, I bring my greetings to all the TET exam writers. So far, we recorded many videos. We released many videos. So I believe that all the videos will be very useful and helpful for you. You can share your comments in the YouTube channel. If you share your comments, it will boost us and it will encourage us to release many videos regarding the TET exam. Okay, now today we are going to learn in the unit 7, the 7th unit. A different type of topic. You're going to hear the topic name is different like this: motivation and group dynamics. Yeah, today we are going to learn about motivation and the group dynamics. Group dynamics is a system of behaviors and psychological processes occurring within a social group or between social groups. The study of group dynamics can be useful in understanding decision making. மோட்டிவேஷன் என்பதை குறித்து நம்ம படிக்க போகிறோம். மோட்டிவேட் பண்ணுறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும். எக்ஸாம் டைமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணுவோம். இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போகிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ஒரு பிடி மாஸ்டர் நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுவார். இல்லை ஒரு கராத்தே கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை அந்த கராத்தே காம்படிஷனுக்காக அவர் நல்ல மோட்டிவேஷன் கொடுப்பார். ஸோ மோட்டிவேஷன் மீன்ஸ் ஒருத்தர் நல்லா ஊக்கப்படுத்துறது, ஒரு செயல் ஊக்கம் என்று சொல்லலாம். அண்ட் குரூப் டைனமிக்ஸ்னா குழுவாக சேர்ந்து செய்யறதான ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு வேலை. இட் இஸ் ஹேவிங் பவர். ஸோ again I am going to repeat that the word. The study of group dynamics can be useful in understanding decision making. Suppose the students are suffering to make a decision to come to a conclusion. A group discussion will help them. Yes, ஜிடின்னு சொல்லலாம், குரூப் டிஸ்கஷன். குரூப் டைனமிக்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு முடிவு எடுப்பதற்கு அந்த குழு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் தி மோட்டிவேஷன் அண்ட் தி குரூப் டைனமிக்ஸ். ஓகே, லெட் அஸ் திங்க் அபவுட் தி டாபிக் மோட்டிவேஷன் அண்ட் லேர்னிங். அதாவது அந்த செயல் நோக்கத்தை பற்றியும் கற்றுக்கொள்வதை பற்றியும் நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். மோட்டிவேஷன் அண்ட் லேர்னிங், செயல் நோக்கம் அல்லது அவங்களை ஊக்கப்படுத்துகிற விஷயமும் கற்றுக்கொள்வதை பற்றி நாம் இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். இப்படி சொல்லலாம், கற்றுக்கொள்ளுகிறத பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். We are going to learn about learning. Okay, what is the meaning for the and the definition for the motivation? Motivation is the process of arousing, maintaining and controlling interest in a goal-directed pattern of behavior. அவருக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு மோட்டிவேட் பண்றோம். The success in life learning depends on our motivation. நம்முடைய வாழ்க்கையில வெற்றிகள் அடைய வேண்டும் என்றால் மோட்டிவேஷன் பண்ணப்படுவது நல்லது. Without motivation we cannot be success. We cannot reach the goal. We cannot reach the successful point. So I can say that the motivation is the ladder for the success. மோட்டிவேட் பண்றது அந்த வெற்றிக்கு போகிற ஒரு ஏணி படி என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. Motivation is the ladder or steps to reach the success. So every student should be motivated in that area, particular area. Okay, it stimulates us and directs our behavior. அதாவது மோட்டிவேஷன் பண்ணும் பொழுது இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் அஸ். வாட் இஸ் ஸ்டிமுலேட்? நம்மளை தூண்டிவிடும், நமக்குள்ள இருந்து ஒரு தூண்டுதலை கொடுக்கும், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். அண்ட் டைரக்ட்ஸ் அவர் பிஹேவியர். தூண்டி விடுவது மாத்திரமல்ல, இட் வில் டைரக்ட் அவர் பிஹேவியர். நம்முடைய நடத்தைகள் எல்லாம் சரியான வழியில் அது என்ன செய்ய கைட் பண்ணும், அது டைரக்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த சினிமா இஸ் டைரக்டட் பை அ டைரக்டர். எஸ். So the motivation will act as a director and guide us for the proper way. According to Crow and Crow, it is one of a formula. This word comes like that: the Crow and Crow.
Motivation is considered with the arousal of the interest in learning and to extend is basic to learning. முன்னேற்றம் மற்றும் இந்த செயல் நோக்கத்தை வரையறுத்து பார்க்கும் பொழுது குறிக்கோளுக்கு ஏற்ப நடத்திக்கான ஆர்வத்தை அது எழுப்பும். அது போய் நம்ம சேர வேண்டிய அந்த கோலுக்கு உண்டான அந்த ஆர்வத்தை நமக்குள்ள அது தூண்டி எழுப்பும். ஸோ இதுதான் இந்த மோட்டிவேஷன் அண்ட் லேர்னிங் உடையதான ஒரு டெஃபினேஷன். ஓகே, ஐ பிலீவ் தட் யூ கேன் ஃபாலோ my teachings and also you can follow the points what I said here. Again, I am going to repeat that. The motivation, the definition of the motivation. Motivation is the process maintaining and controlling interest in a goal-directed pattern of behavior. ஏன் நமக்குள்ள அந்த கோலை ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லி நமக்குள்ள வந்து நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணி நம்மளை டைரக்ட் பண்ணுகிற ஒரு வேலை தான் இந்த மோட்டிவேஷன். Okay, I believe that you can understand this point. Okay, the next one, we are going to learn about the kinds of motivations. What are the kinds? இந்த செயல் நோக்கத்தினுடைய இல்லை நம்மளை அதை ஊக்கப்படுத்துகிற அந்த ஊக்குவிப்பதனுடைய வகைகள் என்ன? What are the kinds of motivations? Psychologists have divided motivations into 3 types. Yeah, once again I am repeating. Psychologists divided the motivations into 3 types. உளவியல் நிபுணர்கள் இந்த மோட்டிவேஷன் என்ற அந்த வார்த்தையை 3 types பிரிச்சிருக்கிறாங்க. They divide into 3 types. One is biological motives. அதாவது உயிரியல் செயல் நோக்கம். Second one is the social motives. சமூக செயல் நோக்கம். And the third one is personal motives or motivations. தனிப்பட்ட ஒரு செயல் நோக்கம். Okay, again I am repeating this just to follow the topics. Psychologists have divided the motivations into 3 types. The one is biological motives. Second one is social motives. Third one is personal motives. In Tamil, biological means உயிரியல் செயல் நோக்கம், social சமூக செயல் நோக்கங்கள், the personal தனிப்பட்ட செயல் நோக்கங்கள். Okay, I believe that you can understand. Now we are going to see in another topic, theories of motivation. In Tamil we can say செயல் நோக்கத்தின் கோட்பாடுகள். Theories என்றால் கோட்பாடுகள், motivation செயல் நோக்கம். So we are going to learn about the theories of motivation. செயல் நோக்கத்தினுடைய கோட்பாடுகள். You can see the board. If you want to take notes for exam, just you can do note making also. கையில் ஒரு சின்ன ஒரு நோட் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் அதை நோட் மேக்கிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, what are the theories of motivation? Only 2 important theories we are going to learn in this section. What are the important 2 motivations means? In English, we can say that intrinsic motivation. Intrinsic, I-N-T-R-I-N-S-I-C. Intrinsic motivation. இன்ட்ரின்சிக்ங்கிற வேர்டு உங்களுக்கு இதுவரை கேட்காத ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம். பட் இந்த சைக்காலஜி படிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி நியூ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம அது என்னென்று நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாட் இஸ் இன்ட்ரின்சிக் மீன்ஸ்? உள்ளார்ந்த ஒரு செயல். ஆக்சுவலி இட் வில் ஹேப்பன் இன் தி இன்னர். உள்ளான ஒரு செயல். தி ஆக்டிவிட்டீஸ் கோயிங் இன்சைட் அவர் ஹார்ட், இன் அவர் மைண்ட். உள்ளார்ந்த செயல்கள் என்று நம்ம அதை தமிழில் விளக்கம் கொடுக்கலாம். ஓகே, சம் மோட்டிவ்ஸ் ஆர் பயாலஜிக்கல், like our need for food or water. However, the motives that we will be more interested in and are more psychological. In general, we discuss motivation as being intrinsic or extrinsic. Again, I am giving the definition for the words intrinsic. There is a definition for that word that means arising from internal factors. அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு வேர்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரின்சிக். தி டெஃபினிஷன் ஃபார் தட் வேர்ட் இஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ். அதாவது நம்ம எப்பவுமே வகுப்பு நடத்தும் பொழுது ஆப்போசிட் சினானிம்ஸ் அண்ட் ஆன்டனிம்ஸ் படிச்சிருக்கோம். இன், அவுட், இன்டர்னல், எக்ஸ்டர்னல்.
For example, if you go to the medical shop and buy a ointment or eye drops, in that ointment or eye drops, you can find the word, this is for external use. Don't use for internal use. இந்த வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அப்ப கல்வித்துறையில் இருக்கிற நாம் அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ்? இது வெளிப்புற பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்தான். இன்ஜெக்ஷன், டேப்லெட்ஸ் இதெல்லாம் இன்டர்னல் பர்பஸ்க்காக நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ அது போல இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸை நீங்க நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்கல்குவேட். இன்கல்குவேட் மீன்ஸ் ரிப்பீட்டிங், லேர்னிங் த சேம் வேர்ட் அண்டில் இட் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் யர் மைண்ட். தட் இஸ் கால்ட் இன்கல்கேட். ஓகே, மறுபடியும் இந்த ஆங்கிலத்தில் இருக்க நான் உங்களை சொல்லிட்டு மறுபடியும் தமிழ்ல சொல்றேன். அப்போ உங்களுக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும். Some motives are biological, like our need for food or water. However, the motives that we will be more interested in and more psychological in general. We discuss motivation as being intrinsic. Intrinsic. சில செயல்கள் நோக்கம் உயிரியல் சார்ந்ததாக இருக்கும். அதாவது ஃபுட் ஆர் வாட்டர், இது சம்பந்தமான விஷயமா இருக்கும். சிலது இன்னர் பர்பஸ்க்காக இருக்கும், உள்ள மனசு சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கும். So this is the first motivation. Just I am reminding again the theories of motivation. We are learning the theories of motivation. செயல் நோக்கத்தினுடைய கோட்பாடுகளை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அதுல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவேஷன் தியரி என்றால் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷனை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, let us go for the another motivation, extrinsic. அதாவது வெளிப்புற செயல் நோக்கம். எக்ஸ்ட்ரின்சிக் அந்த ஸ்பெல்லிங்ஸ் நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம். EXTRINSIC, எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன், தமிழில் வெளிப்புற செயல் நோக்கம். I will give the definition for that. Intrinsically motivated behaviors are performed because of the sense of personal satisfaction and that they bring, while extrinsically motivated behaviors are performed in order to receive something from. Can you understand this? Let I give definition in Tamil also. உள்ளார்ந்த தொடர்புடைய அந்த செயல் நோக்க செயல்கள் எல்லாம் அவற்றால் தரப்படும் ஒரு 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 திருப்தி, உணர்வு, இது சம்பந்தமாக அது சொல்லுகிறது. ஆனால் வெளிநோக்கி ஊக்கமுள்ள செயல்கள் ஏதாவது ஒன்றை பெறுவதற்காக செய்யப்படுகிறது. ஓகே, ஆக்சுவலி அது இன்ட்ரின்சிக், இந்த உள் சார்ந்ததான the internal motivations will give you happiness, will give you satisfaction. அதாவது நீங்க ஒரு சேவை செய்யும் பொழுது, ஒரு வேலை செஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய மனதுல ஒரு திருப்தி வரும். அப்பாட, இந்த வேலை நான் நல்லா செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஆத்ம திருப்தி வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you are a teacher, after writing the TET exam, you are going to be shine as a good teacher in your school. You are going to stand as a hero or a heroine or a role model for your school students, for your class students. You will be appreciated and exalted, an important person in your classroom, and then your students, class students will appreciate you. They will be as a fan for you. They will accept you as a role model for the life. சில வேளையில பிள்ளைகள் உங்களை நல்ல ரோல் மாடல் எடுத்துக்குவாங்க. ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிள்ளைகள் உங்களோடு கூட இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களே அவங்க அம்மாட்ட போய் சொல்லுவாங்க, எங்க டீச்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு பிள்ளைகள் உங்களை நல்லா விளம்பரம் பண்ணுவாங்க, நல்லா பேசுவாங்க, ஃபீட்பேக் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்போ சில அம்மா சொன்னா கூட இப்படி செய்ப்பா ஹோம்ஒர்க்னு சொன்னோம்னா அந்த பிள்ளைங்க சொல்லிடுவாங்க, இல்ல இல்ல எங்க டீச்சர் இப்படிதான் செய்ய சொன்னாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பாங்க. டீச்சரோட நல்லா அட்டாச்சா இருப்பாங்க. அப்போ தேர் இஸ் a good fellowship between the student and the teacher. அப்படி ஆத்ம ரீதியா நீங்க அந்த இடத்துல ஒரு சேவை அந்த பிள்ளைகளுக்கு செஞ்சுட்டு வந்த பிறகு surely you will feel a satisfaction in your spirit. உங்களுடைய ஆன்மாவில ஒரு பெரிய திருப்தியை நீங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நான் நல்லா என்னுடைய வேலை செய்துட்டு வந்திருக்கிறேன். A teacher should experience a daily satisfaction in his class from morning opening hour to the closing hour. Suppose if you are going to join a school, you should dedicate yourself to work for the students, to work for the school. You should show your sincerity in all areas, from the school opening hour to the school closing hour. So the sincerity will give you satisfaction. S for sincerity, S for satisfaction. உள்ளான மனசு சார்ந்த விஷயத்துல நீங்க அந்த ஆசிரியர் பணி செய்யல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும். ஓகே, திங்க் அபவுட் தி எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன். வெளிப்புற செயல் நோக்கம் எப்படியாக இருக்கும் என்றால்,
வெளிப்புற தேவைகள் நமக்கு நிறைய இருக்கும். இட் ஷுட் பி met பை நீட்ஸ். நம்ம ஏதாவது ஒன்று பெற வேண்டியதா இருக்கும் வெளிப்புற விஷயத்துல. சப்போஸ் இஃப் யுவர் டீச்சர் யூ ஷுட் கோ and you can use manually, you can use a manual book, you can use the board, you can use the chart, you can use the chalk piece, a marker, or dictionary, or tools, or diagrams. பிள்ளைகளுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்காக ஏதாவது நம்ம டூல்ஸ் கையில் எடுத்துட்டு போவோம். டுடே I went to a child school. It's called a play school. In that school, up to second standard children are admitted. I met the principal ma'am and I talked half an hour about her vision. The principal ma'am shared her vision with me. Actually, I found the intention and the aspiration in her to start that school with her whole spirit, whole heart. ஆத்ம ரீதியா முழு மனசோட ரொம்ப சிறப்பா அந்த பள்ளிக்கூடங்களை நம்ம ஆரம்பிக்கணும், இதை செய்யணும்னு ரொம்ப தாகமா அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க. So she is satisfied in her spirit. And I went to all the classrooms. I saw the tools, the educational tools in every room, in the latest digital mode. Even I found the TVs, the LED TVs for visualization, not only from manual books and also the TV education. They are showing all the cartoons, the small stories, everything, because it will attract the small kids, not for the higher level, but for the childish level. குழந்தை பருவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எடுக்கும் பொழுது அவங்க ஈஸியாக அதை அட்ராக்ட் பண்ண புரிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும். அது போலதான் இந்த எக்ஸ்டென்சிங்கிறது நமக்கு வெளி பிரகாரமா நமக்கு இருக்கிறதான தேவைகள். ஒரு ஆசிரியருக்கு தேவையானதான உணவு, the food, the shelter, circumstance, the tools, salary, good dressing code, personality, everything. A teacher should have a good personality. ஒரு டீச்சர் பார்க்கும் பொழுதே ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும். நான் போன இந்த ஸ்கூலுக்கு பேர் இன்னைக்கு ஸ்மார்ட். அப்ப நான் கிட்ட கேட்டேன் ஸ்மார்ட்னா என்னங்கிறப்போ ஒரு சிலர் அது விளக்கம் கொடுக்க முடியல. அப்ப நான் ஸ்மார்ட்ங்கிறதுக்கு 5 டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு வந்தேன். 5 தமிழ் வார்த்தைகளை எடுத்து பேசும் பொழுது அவங்களுக்கு புரியுது, இதைத்தான் ஸ்மார்ட்னு சொல்றாங்களான்னு சொல்லி. So a teacher, as a teacher, you are going to attend the TET exam. Not only for the exam, you should know about all things, everything regarding this. The next, we are going to learn about the Maslow's hierarchy of needs. Maslow's முன்னேற்ற நிலை என்ப ஒரு தலைப்பை நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். Again, I am reminding you, we are in the 7th unit, learning the motivations for the TET exam. Okay, now we are going to learn about the Maslow's hierarchy of needs. Maslow's முன்னேற்ற நிலைகள். Just I will give the definition. Maslow's hierarchy of needs is a motivational theory in psychology proposed by Abraham Maslow. It organizes human needs into 5 levels: psychological, safety, love and belonging, esteem, and self-actualization. Again, I'm giving the definition. You can see the board, or you can hear my voice. You can take the notes. You can do the note making in your paper. Maslow's hierarchy of needs is a motivational theory in psychology proposed by Abraham Maslow. Abraham Maslow என்பவர் தான் இந்த ஃபார்முலாவை அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கார். அதனால இதுக்கு பேரு Maslow hierarchy of needs என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. It organizes human needs into 5 levels. மனுஷனுடைய தேவைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க பிரிக்கும் பொழுது 5 லெவல்ஸ் பிரிச்சு காட்டுறாங்க. What are they? First one is psychological, அதாவது உளவியல் சம்பந்தமானதா இருக்கணும். Second one is safety, பாதுகாப்பு சம்பந்தமானதாக இருக்கும். Third one is love and belonging, பாசமாக அன்பாக இருப்பதும் பிறர் மேல் சார்ந்திருப்பதை குறித்ததால இருக்கும். Esteem, அதாவது அவங்களுக்குள்ளான ஒரு உயர்நிலை இல்ல ஒரு கௌரவம் என்று சொல்லலாம், அது சம்பந்தமாக இருக்கும். அண்ட் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், அவங்களுடைய அந்த சுயநிலை, அவங்களுடைய அந்த பர்சனாலிட்டி, தன்னிலையாவது நல்ல ஒரு நிலைக்கு அடைகிறதாக இருக்கணும். இதையெல்லாம் இந்த 5 விஷயங்களும் சொல்லிக் கொடுக்கிறது தான் மேஸ்லோஸ் ஹியரர்சி என்ற தலைப்பில் வருகிறது.
சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், வாட் இஸ் கால்ட் as a Maslow's hierarchy of needs அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப சிம்பிளா இந்த 5 விஷயங்களை சொல்லிடலாம். இட் ஆர்கனைசஸ் ஹியூமன் நீட்ஸ் ஃபார் 5 levels அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு அந்த 5 குறிப்புகளை நீங்க எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய மதிப்பெண்கள் வரும், அதுல சந்தேகமே கிடையாது. அதனால டெட் எக்ஸாம் எழுத போகிற நீங்கள் இந்த காரியத்தை நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இந்த வீடியோனுடைய இறுதியில நான் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம், அப்போ நீங்க என்ன செய்யலாம், இன்னும் அதுக்கு ஆழமான விளக்கங்களை கொடுத்து அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ற அளவுக்கு நீங்க தயாராகிடுவீங்க. Now again we are going to learn another topic in the 7th unit. The topic is called as a role of rewards and punishments. வெகுமதிகள் அல்லது தண்டனைகள் பற்றிய பங்கு. எதுக்காக நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வெகுமதிகள் கொடுக்குறோம், ஏன் தண்டனைகள் சில வேலை நம்ம கொடுக்குறோம், இது ஒரு சைக்காலஜிக்கலா நம்ம பார்க்க போறோம். பட் இன்னைக்கு சூழ்நிலையில நம்ம தண்டனைகள் கொடுப்பது குறைவா இருக்கு. ஆசிரியர்கள்ங்கிறவர் பாடம் நடத்தும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், குச்சி கையில் எடுத்துடாம பிள்ளைகளை ரொம்ப புண்படுத்தாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறலாம் சில நெறிமுறைகள் வந்து இருக்கிறனால நம்ம அந்த பழைய காலத்து மெத்தடை வந்து ரொம்ப நம்ம குறைக்க வேண்டியதா இருக்கு. அந்த காலத்தில் நாங்கள் படித்த நாட்கள் எல்லாம் பெரம்பை கையாளாதவன் தன்னுடைய மாணவனை பகைக்கிறான். இது போல டீச்சர் வில் பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஹி வில் பி வித் ஸ்டிக். பட் நவடேஸ் இட் இஸ் நாட் applicable, it is not accepted by the society. Okay, but இருந்தாலும் whatever the rule is going on, school rule or the government rule, a teacher should accept and adjust in his or her teaching role. So now we are going to learn about the role of rewards. வெகுமதிகள் எதுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம். The positive enforcement encourages a behavior by adding a reward. அதாவது ஒரு ரிவார்டு கொடுக்கும் பொழுது பாசிட்டிவ் திங்கிங் பிள்ளைகளுக்கு அதிகமாகும். ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த பிள்ளைகளை கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறோம், இல்லை ஆனுவல் டே அன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சர்டிஃபிகேட், ஒரு மெடல், ஒரு ஷீல்டு, ஏதாவது சம்திங் மக்கள் முன்னாடி கொடுக்கும் பொழுது தட் அப்ரிசியேஷன் வில் பில்ட் தி கேரக்டர் ஆஃப் தி சைல்ட். சின்னவங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, பெரியவங்களுக்கு அதுதான். இங்கிலீஷ்ல பேட்னு சொல்லுவாங்க, தோல் தட்டி கொடுக்கறது, ஷபாஷ், நல்லா பண்ணிட்டேன், இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சில நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெல் டன், எக்ஸலண்ட், கீப் இட் அப், அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் பூஸ்ட் ஆகும். அது மாத்திரமல்ல, வெறும் வாயின் வார்த்தைகளை சொல்லாம வெகுமதிகளை நம்ம ஏதாவது அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம், ஏதாவது பிரைசஸ் நம்ம அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம். அதனாலதான் சில பள்ளி ஆண்டுகளாகலாம் பாருங்க, நல்ல பிள்ளைகளுக்கு பிரைசஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, வெகுமதிகள். Again, I'm going to give the definition. Positive reinforcement encourages a behavior by adding a reward. At the same time, there is a negative reinforcement also. Positive னு இருக்கும்பொழுது நெகட்டிவா இருக்குது. The negative reinforcement strengthens it by removing an unpleasant stimulus. Punishment, on the other hand, decreases the behavior by introducing a negative consequence or removing a positive one. அதாவது பனிஷ்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அவனுக்குள்ள இருக்கிறதான பாசிட்டிவ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு நெகட்டிவ் அதிகமாகிடும். So the punishment will make the student dull, very weak in his mentality. Yesterday I went to a place, one of the teacher collected all the dull students in her school and taking class. Just I'm asking the teacher, ma'am, what are you doing? What is this? That teacher is giving explanation for me. Yes sir, these students are all dull students. I asked her, what is a dull student? She replied that they are dull in their studies. And another question I asked, only in the studies they are dull or in any other activities? The teacher replied, not only in studies, but some students are very active, very interested and very active in the sports, in the cycling race or books reading. In the academic line they are dull. So the teacher is giving more practice, taking high concentration and highlight on the students. பாருங்க, அந்த டல்லா இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஆசிரியர் கொண்டு போய் நல்லா அவங்களை ஃபுல்லாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு போய் இருக்கிறாங்க, டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அது ஒரு டீச்சருடைய ஒரு நல்ல சேவைன்னு நம்ம சொல்லிடலாம். அப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்காம நல்லா இருக்கிறவன என்ன செய்யறாங்க, நல்லா ஃபுல் பண்ணணும், அவனை அந்த ரேஞ்சு கொண்டு வரணும்னு ஒரு ஆசிரியர் மிகுந்த முயற்சி எடுக்கிறார். இட் இஸ் அப்ரிஷியேட்டட், நாட் பை பீடிங் ஆர் பை கிவிங் பனிஷ்மெண்ட். அந்த பிள்ளைகளை அரவணைச்சு கொண்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல ஊக்கப்படுத்தி மோட்டிவேஷன் கொடுத்து அந்த பிள்ளைகளை
நல்லா படிக்க வைக்கிறாங்க. ஸோ த டீச்சர்ஸ் ரோல், சி த டீச்சர்ஸ் ரோல். ஆக்சுவலாக நம்ம இப்படின்னு சொல்லலாம், படிக்கிற பசங்களுக்கு ரொம்ப டீச்சிங் தேவைப்படாது, படிக்காத பிள்ளைகளுக்கு தான் அதிகமாக நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ டீச்சர்ஸ் ஷுட் ஃபைண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் வி ஷுட் கிவ் ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ தி அப்ரிசியேஷன்ஸ். பனிஷ்மெண்ட்ஸுங்கிறத நம்ம இந்த நாளிலே குறைச்சதான் ஆகணும். எப்படியா நம்ம அந்த வேலையை நல்லபடியாக செய்தாகணும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் த டீச்சர்ஸ் வில் கெட் ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் அவார்ட்ஸ். எஸ், while the government program going on, especially on the Teachers' Day, a district collector will select the excellent teachers and they will give awards and rewards. So that awards and rewards will boost the teachers to the higher levels. வருஷம் ஃபுல்லாக அவங்க அந்த ஆசிரியர் பணியில் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கூலில் இல்லை நிர்வாகத்தில் பல விஷயங்கள் பிடிக்காம இருந்திருக்கலாம், ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் ஒரு சோகமுகத்தோடு வேலை செஞ்சுட்டு போயிருக்கலாம். பட் அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் டீச்சர்ஸ்குள்ளே இருக்கும். அப்போ அதை நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம எடுக்கணும். அப்படிங்கிற பொழுது ஒரு சிறந்த ஒரு அவார்டு, இந்த வருஷத்துல சிறந்த ஆசிரியர் இவங்க தான் சொல்லி ஒரு பாராட்டு சொல்லும் பொழுது the teacher will be very happy. In my area, in the day of the Teachers' Day, few teachers will be selected by the collector and they will get rewards. Immediately I call the teachers and I will appreciate, oh miss, you have been accepted as a good teacher, you had been certified, you are in the merit level. So these words will make them happy. The teacher will reply this, yes sir, I'm very happy about the awards and rewards. So that makes the teacher or a student's mind very cool and it will give a boosting for the higher levels. Next one is the level of aspiration. The level of aspiration, you can follow the titles and the topics. What is aspiration? It is one type of ஆர்வம். In Tamil we can say ஆர்வம். அந்த ஆர்வத்துக்கு ஒரு அளவுகள். And I can give the related words for the aspiration also. ஒன்று ஆசை, தீராத ஒரு ஆசைன்னு சொல்லலாம். ஆர்வம் என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம். நாட்டம் என்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஆஸ்பிரேஷனுங்கிற ஆங்கில வார்த்தைக்கு இவ்வளவு தமிழ் அர்த்தங்கள் உண்டு. The level of the aspiration is defined as the degree to which an individual aims to perform in a specific task, taking into account their previous achievements and the expectations set by the environment. It plays a crucial role in shaping a person's self-image and personality. Generally, individuals tend to set the goals slightly higher than what they believe they can achieve, which can be a sign of self-acceptance and confidence. உளவியலினுடைய ஆர்வம், அந்த ஆர்வத்துக்கு ஒரு அளவு இருக்கு. அந்த அளவை பார்க்கும் பொழுது ஆர்வத்தினுடைய அளவு என்பது கடந்த கால செயல்திறன்கள் மற்றும் சமூக சூழல் அடிப்படையிலே தனிநபர்கள் தங்களுக்காக நிறுவும் இலக்குகளை அது குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. So there is a level for the aspiration. Again, I am reminding about the definition for the level of aspiration. The level of aspiration is defined as a degree to which an individual aims to perform in a specific task, taking into account their previous achievements and expectations set by the environment. இதுக்கு முன்பாக அந்த ஆசிரியரோ இல்ல அது சம்மந்தப்பட்ட நபரோ இதுக்கு முன்பாக என்ன சாதித்தார், இப்ப என்ன அவர் சாதித்துட்டு இருக்கிறாருங்கிற விஷயங்கள்லாம் சேகரித்து அவங்களுக்கு என்ன ஆர்வம், எவ்வளவு அளவா இருக்கிறது, எவ்வளவு அதில் ஆசையா இருக்கிறாங்க, எவ்வளவு தீவிரமா இருக்கிறாங்கிறத நம்ம அதை ஒரு கணக்கு எடுக்கலாம். சில வேளை இந்த பிள்ளைகள் நம்ம பார்க்கும்பொழுது கூட ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தே ஆகணுங்கிற ஒரு ஆஸ்பிரேஷன்ல இருப்பாங்க. எப்படியாவது இந்த அகாடமிக் இயர்ல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட், ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆஸ்பிரேஷன், ஒரு தீராத ஒரு ஆசை இருக்கும். அது நல்ல ஆசை தான். அந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்ம அதை மோட்டிவேட் பண்ண அவங்க அந்த ஆஸ்பிரேஷனுடைய லெவல்ஸ் கூட்டிகிட்டே போகும். ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும், ஸ்கூல் பீப்புள் லீடராக மாறணும், இங்கிலீஷ் நல்லா கற்றுக்கணும். எங்களுடைய சென்டர் கணிகர் அப்படி வருவாங்க. ஈவன் தி காலேஜ் டீச்சர்ஸ், லெக்சர்ஸ், ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ they will contact us to do a brush up in the English language. ஆங்கிலத்துல நல்லா பேசணும்னு சொல்லி ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் அவங்க வருவது உண்டு. So according to their aspiration, there is levels. According to the levels of their aspirations, they will reach their higher levels in their life, in their educational service also. The next topic is the achievement motivation. செயல் நோக்க சாதனை. What is achievement? சாதிப்பது, சாகசம் பண்ணுகிறது. The achievement of the motivation. செயல் நோக்க சாதனை. The achievement motivation refers to the psychological drive to pursue success, set challenging goals and attain high standards of performance, significantly influencing personal and professional development. இது உங்களுக்கு புரியும் நான் நினைக்கிறேன்.
ஸோ நம்ம இந்த அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன் எல்லாம் நம்ம தெரிந்திருக்க வேண்டும். The next one is the techniques of developing achievement motivation. இந்த சாதனை செயல் நோக்கத்தை உருவாக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் என்ன? What are the techniques? அதை நம்ம பார்த்துடலாம். First one is the achievement motivation. Yeah, you can follow the topics like this. சாதனை செயல் நோக்கம் என்ற ஒரு சின்ன தலைப்பில் அதை பார்க்கலாம். சாதனை செயல் நோக்கம், இதுதான் the techniques. The second one is the key components of achievement motivation. அதாவது அதுல இருக்கிறதான அந்த கீ வேர்ட்ஸ், அந்த கீ காம்பனன்ட்ஸ் பார்க்கும் பொழுது the first one is the goal orientation. இலக்கு நோக்கத்துடன் காணப்பட வேண்டும். Everyone should have a goal. கோல் ஓரியன்டா இருக்கணும், சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா இல்ல, கோல் ஓரியன்டா இருக்கணும். தமிழ்ல இலக்கு நோக்கத்துடன் காணப்பட வேண்டும். The second was the task persistence. பணி நீடிப்பு திறன் இருக்க வேண்டும். The task persistence, ஒரு வேலையை எடுத்துட்டோம்னா ஒரு டாஸ்க் அதுல நீடிச்சிருந்தாலும் ரொம்ப லாங் டைம் எடுத்தாலும் அது செஞ்சு முடிச்சோம், அந்த எபிலிட்டி இருக்கணும். The third one is achievement goal, சாதனை நோக்கம். The fourth one is competitiveness, போட்டி மனப்பான்மை. அதாவது போட்டி இருக்கலாம், ஆனால் பொறாம இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி in life we should have a competitive mindness. Competition is very important. காம்படிஷன் எக்ஸாம், போட்டி தேர்வுகளை நம்ம நடத்துறோம். யார் ஃபர்ஸ்ட் வருவா, யார் செகண்ட் வருவா. ஸ்போர்ட்ஸ் வைக்கிறோம், யார் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு. The competitiveness will bring a good development in the student's life and the teacher's life. The next point is self-evaluation, சுய மதிப்பீடு. And the last point is the intrinsic motivation. அதாவது ஏற்கனவே நம்ம இன்டென்சிவ் படித்தோம், உள்ளான விஷயங்கள், உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்கு இருக்கிறதான அந்த மோட்டிவேஷன் சரியா இருக்கணும், உள்நோக்கமே சரியா இருக்கும் என்றால் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Okay, at last we are going to learn about the competition and cooperation. Double C ன்னு சொல்லலாம். First C for competition and second C for cooperation. போட்டியும் ஒத்துழைப்பும். போட்டி இருக்கலாம், ஆனால் பொறாம இருக்கக்கூடாது. பட் இந்த இடத்துல இந்த தலைப்புல போட்டியும் ஒத்துழைப்பு இருக்க வேண்டும். Competition involves individuals or groups striving to outperform one another to achieve success. It fosters rivalry and can lead to increased effort and innovation. However, it may also create a hostile environment and encourage unethical behavior when the focus is solely on winning. இதனுடைய தமிழ் அர்த்தத்தை சிம்பிளாக சொல்லிவிட விரும்புகிறேன். The competition involves individuals or groups striving to perform one another to achieve success. The competition எதுக்காக என்றால் அவங்களுக்கு போட்டி வச்சு அது அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு, சக்சஸ்க்கு, வெற்றி அடைகிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். இது நான் சொல்றது டிரான்ஸ்லேஷன் கூட. Sometimes the teacher should know the translation. When you are reading an English book, you can read the English book and give the translation. Whether the students is not understand, they can't understand the English means. A teacher should act as a translator and you should give the meaning in Tamil also or related languages also. Okay. So the competition and cooperation, this is the topic. The last one is the leadership traits. Leadership traits. Traits means பண்புகள். Leadership, தலைமைத்துவ பண்புகள். Yeah, everyone is a leader. Everyone is a leader. I know a school called a leader school. Why they name the school as a leader school? Because in the future, the students, the studying students are going to be a good leader. They are going to equip every student as a leader and send to the nation of India. So they can be as a prime minister or a governor or a police officer. In any way, every student should be a leader. Okay. What are the leadership traits? The first one is self-awareness. சுய விழிப்புன்னு சொல்லலாம். செல்ஃப் அவேர்னஸ். ஒரு லீடராக இருக்கிறவருக்கு சுய விழிப்பு, ரொம்ப விழிப்பு, அட்டென்ஷனா இருக்கணும். செகண்ட் ஒன் இஸ் ரெஸ்பெக்ட். மரியாதை பெற்றுக்கொள்ளவர்களா இருக்கணும், பிறருக்கு மரியாதை கொடுக்கிறவதாக இருக்கும். Third one is compassion, இரக்கம். A leader should have compassion, filled with compassion, இரக்கம் உள்ளவராக இருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கும்பொழுது கம்பேஷன் மைண்டோட போய் அவங்களுக்கு லெசன்ஸ் நடத்தும். The fourth one is vision, அதாவது தரிசனம் என்ற வார்த்தை. தரிசனம் என்ற ஒரு வார்த்தை. தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள் என்று பரிசுத்த வேதாகமத்தில் கூட வாசிக்கிறோம். அப்படி என்றால் தரிசனம் ஒரு விஷன். சைட்டுக்கும் விஷனுக்கு டிஃபரெண்ட் இருக்கு. சைட்டுங்கிறப்ப கண் பார்வை, பார்வையை காட்டுது. விஷனுங்கிறப்போ இந்த பார்வையில் மனசுக்குள்ள அவங்களுக்கு ஒரு விஷன் வச்சிருப்பாங்க. ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும், இத்தனை பேருக்கு நான் உருவாக்கணும்னு ஒரு விஷன் இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு விஷன். லீடர்ஸ் விஷன்.
Next is communication. தொடர்பில் இருக்கணும். A leader should communicate with all types of people. Even they are children, you should communicate. Even they are leaders or officials, he is able to communicate with all the officials also. And the learning ability, கற்றுக்கொள்ளுகிற திறமை அவங்ககிட்ட இருக்கணும். A leader is always a learner. நான் லீடர் ஆகிட்டேன், எல்லாம் படிச்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கற்றுக்கொள்ளுக்கு புல் ஸ்டாப் வைக்க முடியாது. We should be in the process. Always a leader should learn something. Collaboration, ஒத்துழைப்பு. A leader should show collaboration with the team spirit, with his team members. Suppose you are in the future you are going to be a principal, you should have a team spirit with all your staffs. Without the team spirit, we cannot do the administration. The last one is influence. ஈர்ப்பு. Leader should have a influence. தலைவர் என்பவர் எல்லாத்தையும் ஈர்க்கக்கூடியதா இருக்கணும். Today I was invited to a school program to talk, to give a speech for the parents meeting. Just I spoke for 10 minutes only. All the parents has been influenced by my speech. நம்ம பேசும் பொழுது, இல்லை கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது அவர்களை ஈர்க்கக்கூடியதான ஒரு ஒரு சக்தின்னு சொல்லலாம், இல்லை ஒரு டேலண்ட் இருக்கும் என்றால் we will be a good leader. And the 9th point for the leadership is the integrity. நேர்மையா இருக்கணும். கொடுத்த வேலையில் நம்ம நேர்மையா இருக்கணும். The 10th one is courage. தைரியமா இருக்கணும். Yes, a teacher should have a boldness, courage in her field. 11th one is gratitude. நன்றி அறிதலா இருக்கணும். இப்போ கூட இந்த கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கிற எங்களுக்கு நீங்க ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாம். யூடியூப் சேனல் பார்க்குறவங்க நீங்க அதை கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். நன்றி, ரொம்ப நல்லா இருக்கு வீடியோன்னு கூட யூ கேன் ஷோ யோர் கிராட்டிடியூட். The last point is resilience. That is தோல்வி எதிர்க்கும் ஒரு சக்தி. தோல்வி எதிர்க்கிற ஒரு சக்தி. தோத்துருவோங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும். பட் அந்த பயத்தையே நம்ம எதிர்த்து வெற்றி கொள்ளுகிற ஒரு இம்யூனிட்டி பவர். இம்யூனிட்டி பவர் உள்ளுக்குள்ள நமக்கு அந்த சக்தி இருக்கும் என்றால் we will be a good leader. So we are learning many things about the leaders, and also the leaders have styles. தலைமைத்துவர் பணியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பாணிகள் இருக்கும். Everyone has a good style, so you can use all your styles and you can shine as a good leader in your area. Okay, in this 7th unit, just I am going to ask you 3 questions. You are going to answer for the 3 questions. What are the leadership traits? What are the leadership traits? நான் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தேன், அதுல கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கூட போதும். ஓகே, வாட் இஸ் கால்ட் தி அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன்? செயல் நோக்க சாதனை என்பது என்ன? அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம்? விளக்கம் கொடுக்கலாம். 3வது கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான நம்ம படிச்சது மோட்டிவேஷனல் லேர்னிங். ஆரம்பத்திலே நம்ம படிச்சிட்டோம். மோட்டிவேஷனல் லேர்னிங், செயல் நோக்கம் மற்றும் கற்றல். இதனுடைய டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாம். ஓகே, I do thank for all the viewers, the TET exam writers. So far you watched this 7th unit video. Just inculcate everything in your mind and get ready to attend your exam. Thank you.